اے ڈی خواجہ کو سیاسی اختلافات کی بنا پر ہٹایا گیا ہے۔ اہم کاروباری شخصیت میں تنازع شدت اختیار کر چکا تھا اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ بدین میں گنے کے کاشتکاروں کو ہراساں کرنے پر معاملہ بگڑا اور ابھی آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جبری رخصت پر بھیجا گیا ہے، یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو یہ ہم خبر دیں، آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ سے ان کے عہدے کا چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ آئی جی سندھ کے عہدے پر تعینات تھے اور ان سے ان کا یہ چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اے ڈی خواجہ کو جبری رخصت پر بھیجا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے نمائندہ وقت نیوز مونس سراج سے۔ مونس، بتائے گئے اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ وقت نیوز نے کیا کہانی سامنے لائی ہے؟ جی دیکھیں، بالکل آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو جو ہے وہ جبری طور پر رخصت پر روانہ کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اندرونی کہانی جو وقت نیوز نے پتہ لگائی ہے اس کے مطابق آپ کو بتاؤں کہ بیرون ملک مقیم ایک عام سیاسی شخصیت سے اختلافات جو ہیں وہ آئی جی سندھ کو ان کے عہدے پر براجمان نہیں رکھ سکے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو جو ہے وہ جبری رخصت پر روانہ کیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آئی جی سندھ اور سندھ کی اہم کاروباری شخصیت میں جو ہے وہ تنازع چند روز قبل شروع ہوا تھا، جس کے بعد بیرون ملک مقیم سیاسی شخصیت اور آئی جی سندھ میں اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئے تھے، جبکہ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ ایک بااثر سیاسی خاتون کو بھی آئی جی سندھ سے سیاسی بھرتیاں اور تقرریاں نہ کرنے پر تحفظات تھے، جبکہ اسی بنیاد پر گزشتہ ماہ بھی آئی جی سندھ کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاق کی عدم رضامندی کے باعث جو ہے آئی جی سندھ کو نہیں ہٹایا جا سکا تھا۔ اب ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اے ڈی خواجہ کے رخصت پر جانے کے بعد آئی جی سندھ کا نیا عارضی چارج جو ہے وہ سی سی پی او کراچی مشتاق مہر کو سونپا جائے گا، جبکہ اس دوران نئے آئی جی سندھ کی تقرری بھی جو ہے وہ کی جائے گی، جبکہ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ نئے آئی جی سندھ کی تقرری کے لیے مختلف ناموں پہ غور بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جی کون کون سے نام زیر غور ہیں مونس سراج نئے آئی جی کے لیے؟ جی دیکھیں، بالکل جو اہم ترین نام ہیں ان میں عبدالمجید دستی اور اس کے علاوہ غلام قادر تھیبو جو کہ اس وقت چیئرمین اینٹی کرپشن بھی ہیں، ان کے نام جو ہے وہ زیر غور ہیں اور یہی مضبوط امیدوار جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، تاہم اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ سندھ حکومت کی تجویز کے بعد جو ہے وہ وفاقی فیصلہ کرے گا کہ کسے جو ہے وہ آئی جی سندھ تعینات کرنا ہے، تاہم مضبوط امیدوار جو ہیں وہ دو ہیں، جس میں عبدالمجید دستی اور غلام قادر تھیبو کے نام جو ہے وہ زیر غور ہیں۔ مونس سراج، سندھ حکومت کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو کیوں ہٹایا گیا استعفے سے؟ جی دیکھیے، فوری طور پر جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ باضابطہ کسی قسم کا کوئی اعلانیہ جاری نہیں ہوا، کوئی موقف جو ہے حکومت کا واضح نہیں ہو سکا ہے، البتہ ذرائع جو ہے وہ اس بات کی تصدیق ضرور کرتے ہیں کہ آج آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ جو ہیں وہ اپنے دفتر نہیں گئے ہیں، جو کہ ان کا معمول تھا اور انہیں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر آنا تھا، وہ اپنے دفتر نہیں پہنچے ہیں، جبکہ اس حوالے سے وقت نیوز نے مختلف ذرائع سے جب اس تمام تر صورتحال کی کھوج کی تو پتہ یہ لگ سکا ہے کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جو ہے وہ جبری طور پر رخصت پہ روانہ کر دیا گیا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ چونکہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ چونکہ جس دوران رخصت پر ہوں گے اس دوران جو ہے وہ نئے آئی جی سندھ کو جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا، اور اس تمام تر صورتحال کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ مونس سراج آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ایک ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا۔ یہ آئی جی سندھ کی تعینات کے حوالے سے ان سے چارج ان کا واپس لے لیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیاسی تنازع تھا، بھرتیاں اور تقرریاں نہ کرنے کا معاملہ تھا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام صورتحال کو؟ شکریہ آپ کا۔ میں تو اے ڈی خواجہ کی تقرر پہ ہی حیران تھا کہ یہ کہاں انہوں نے لگا دیا، کیسے اس کے ساتھ کام کریں گے، بیکاز اے ڈی خواجہ ایک ایماندار افسر ہیں اور وہ میرٹ پہ کام کرنے والے آدمی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب اے ڈی خواجہ کو لگایا گیا تو ظاہر اختلافات سامنے آنا شروع ہو گیا، اور خاص طور سے جب پولیس میں تقرریوں اور بھرتیوں کا معاملہ ہوا تو بالکل پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ان کے اوپر تھا کہ جی ان کے نامزد کردہ لوگوں کو ہی بھرتی کیا جائے، نہ کہ ان لوگوں کو بھرتی کیا جائے جو واقعی اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس نے ریزسٹ کیا اے ڈی خواجہ نے، اور اس کا جو سیاسی دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا، تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ سبق ہے آنے والے پولیس کے جو اعلیٰ عہدیدار یا افسران ہیں کہ جی اگر وہ ریزسٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو پیپلز پارٹی کی، تو وہ ان کو جاب سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، باہر نکل جائیں گے۔ تو یہاں تو یہ پالیسی ہے کہ یا تو ان کے آگے سرینڈر کیا جائے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں اسی طرح سے کام کریں، یا پھر وہ اپنا راستہ نہ پائیں۔ تو عمران اسماعیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی افسر وڈیروں یا بااثر شخصیات کی بات نہیں مانے گا تو اسے عہدے سے ہٹانا کیا یہ معاملے کا حل ہوگا؟ نہیں، معاملے کا حل نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اے ڈی خواجہ انتہائی ایماندار آدمی جانا جاتا ہے، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اے ڈی خواجہ ایماندار افسروں کی لسٹ میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ ایسا شخص جو ہے پیپلز پارٹی کو یا ان کی پالیسی کو سوٹ نہیں کرتا، تو لہٰذا اس کو انہوں نے ہٹا دیا آگے سے۔
लेकिन एक तरफ तो बात की जाती है मेरिट के हवाले से, यहाँ पर सियासी भर्तियां और तकर्रियां ना करने पर हटाया गया है। किस तरह देखते हैं आप इस मामले को? ये अलमिया है पाकिस्तान का कि हमेशा जो इक़्तिदार में लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हीं की मर्जी से, या तो उसमें दो चीजें होती है, तो वो पॉलिटिकली अपने लोगों को लगाना चाहते हैं, या वो पैसे वाला मामला होता है कि वो पैसे लेके भर्ती करना चाहते हैं। वो एक आदमी ने रेजिस्ट किया, उसको उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। इसके ऊपर तो कोई सुनवाई नहीं है, वो कहाँ जाएगा, कुछ नहीं कर सकता वो। अब वो अपनी मर्जी का एक लाएंगे ऐसे पुलिस वाला जो उनकी मर्जी पे चले, पहले से उसे तय करके लाएंगे कि जो हम कहेंगे वो तुम करोगे तो आ जाओ, नहीं तो तुम भी जाओ कर। इमरान इस्माइल साहब, इस तरह से इदारे मजबूत हो सकते हैं कि आप समझते हैं जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं सिंध में, या फिर दूसरे सूबों के भी हालात कुछ इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं दिखाई देते कि एक अफसर जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जो काम अच्छा करता है, लेकिन महज एक खातून के कहने पर, एक खातून का नाम आ रहा है इस तमाम तर मामले में, उसके कहने पर एक अफसर को उसके ओहदे से हटा दिया जाता है? देखिए, पूरे पाकिस्तान के हर इदारे का यही हाल है, क्योंकि ये मामला जो है ना, ये शुरू होता है टॉप से। वहीं से जब मामला ऐसे खराब चल रहे हैं, आप उनको देख लें वो क्या कर रहे हो। पंजाब पुलिस को उन्होंने अपना जाती मुलाजिम बनाया हुआ है नवाज शरीफ वालों ने, वो वहाँ काम ही नहीं करने देते पुलिस को। जो वो कहते हैं बादशाह जो वो होता है, तो वही मामला ट्रिकल डाउन के नीचे तक आ रहे हैं। हम देख रहे हैं ये चलते हुए मामला। इमरान इस्माइल साहब, सारी सियासी जमातें बात करती हैं जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से, खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत का राग बहुत ज़्यादा अलापती है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इदारों को मजबूत नहीं किया जाएगा, अफसरान बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं, तो क्या इस तरह से जमहूरियत को कोई नुकसान पहुँच सकता है, या जमहूरियत ये कहती है कि आप इस तरह के काम करें, अफसरान को हटा दें? पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ना, वो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने की नाम है कि जमहूरियत का नाम लेके जो मर्जी करते चले जाएं। हमने तो जमहूरियत को कभी पनपने नहीं दिया पाकिस्तान में। हमने तो हमेशा डिक्टेटरशिप से बुरा रवैया जमहूरियत ने दिखाया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये उससे भी बुरी चीज है जो अब नजर आ रही है। शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान का अलमिया है, तमाम इदारों का ऐसा ही हाल है। इदारों को मजबूत करने के लिए कारकर्दगी को बेहतर करना होगा, और जो अफसरान बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं और उनके बारे में उनका कहना था कि उनको तैनात रहना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी के लिए। आईजी सिंध के हवाले से नाज़रीन आपको बता रहे हैं, आईजी सिंध एडी खाजा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, चार्ज वापस ले लिया गया है, उनको जबरी रुखसत पर भेजा गया है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से। और ये भी बताया जा रहा है कि किसी बड़ी कारोबारी शख्सियत से उनका तनाज़ा चल रहा था, काफ़ी अरसे से ये मामला था। एक माह पहले भी उनको हटाने की कोशिश की गई, 1 महीना कबल, और अब ये वज़ीर आला सिंध की जानिब से स्टेप लिया गया है और उनको जबरी रुखसत पर भेजा गया है। सियासी भर्तियां और तकर्रियां ना होने का कोई मामला है, इस हवाले से तफसीलात ताहाल कोई मुसद्दिका इत्तलात तो सामने नहीं आ सकी। इब्तिदाई तौर पर मालूमात हैं जो वक्त न्यूज़ ने पता लगाई हैं, उसके मुताबिक यही है कि भर्तियां और तकर्रियां ना करने का मामला है और किसी बड़ी कारोबारी शख्सियत के साथ आईजी सिंध एडी खाजा को कोई तनाज़ा चल रहा था, और इसी मामले की बिना पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एडी खाजा को जबरी रुखसत पर भेजा है। और दीगर नाम जो है इस हवाले से कुछ ज़ेर गौर हैं। नई तैनाती के हवाले से आईजी सिंध की आईजी सिंध एडी खाजा रुखसत पर चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि उनको जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है। वक्त न्यूज़ ने अंदरूनी कहानी का पता लगा लिया है। एडी खाजा को सियासी इख्तलाफात की बिना पर हटाया गया है और अहम कारोबारी शख्सियत में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। बदीन में गन्ने के काश्तकारों को हरासा करने पर यह मामला बिगड़ा और बासर खातून को सियासी भर्तियां और तकर्रियां ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, और अभी इत्तलात ये हैं कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। आईजी सिंध एडी खाजा रुखसत पर चले गए। एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर को सिंध पुलिस का चार्ज दे दिया गया है, जबकि ज़राए के मुताबिक एडी खाजा बैरून मुल्क मकीम किसी सियासी शख्सियत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। आईजी सिंध अलादीनो खाजा को घर चले गए। मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। आईजी सिंध अलादीनो ख्वाजा तो घर चले गए, मामले की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आईजी सिंध को सियासी बर्तरियां रोकने की पादाश में ओहदे से हटाने का फैसला किया गया। बदीन में गन्ने के काश्तकारों को पुलिस की मदद से हरासा करने पर मामला बिगड़ा। आईजी सिंध और बैरून मुल्क मुकीम सियासी और अहम कारोबारी शख्सियत में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुका था। ज़राए के मुताबिक सिंध की बासर खातून को आईजी सिंध से सियासी भर्तियां और तकर्रियां ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात थे।
सिंध की अहम कारोबारी शख्सियत ने दुबई में मुकीम सियासी शख्सियत को आईजी सिंध को ओहदे से हटाने का कहा। जराए कहते हैं कि गुज़िश्ता माह भी आईजी सिंध को ओहदे से हटाने की कोशिश की गई। वज़ीर आला सिंध और विफाक की अदम रजामंदी के बायस उन्हें ओहदे से नहीं हटाया जा सका। जराए के मुताबिक आईजी सिंध के रुखसत पर जाने के बाद सिंध पुलिस का चार्ज एडिशनल आईजी